جنرل ایوب کا دور پاکستان کی تاریخ کا متنازع دور ہے۔ ایک طرف اس دور کو پاکستان کی صنعتی اور زرعی ترقی کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے تو دوسری طرف پاکستان میں آمریتوں کا دروازہ کھولنے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ پاکستان کا پہلا مارشل لا، 1962 کا آئین، 65 کی جنگ اور صدارتی نظام، ان تمام معاملات نے پاکستان کی موجودہ تاریخ اور سیاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور کے تنازعات پر بات کرنے کے لیے میں نے خصوصی نشست کی گوہر ایوب سے، جو ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ ADC رہے اور بعد ازاں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور کئی وزارتوں پر فائز رہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایوب خان کو مارشل لا کیوں لگانا پڑا؟ وہ اس طرح نہیں ہوا۔ ایوب خان نے مارشل لا نہیں لگایا۔ آرمی چیف اگر آپ دیکھیں فوج میں پاکستان میں، تو آرمی چیف اگر اس کے ذہن میں آتا ہے میں مارشل لا لگاتا ہوں تو بڑی آسانی سے لگا سکتا ہے۔ ایوب خان کو جنرل اسکندر مرزا جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت، انہوں نے کراچی بلایا اور انہوں نے کہا کہ حالات اس طرح ہیں کہ میں مارشل لا لگانا چاہتا ہوں اور پھر آئین کو بھی درست کرنا چاہتا ہوں۔ جو 7 اکتوبر 58 کا پروکلمیشن ہے وہ جنرل اسکندر مرزا کا تھا، اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا اور کیبنٹ کو بھی ہٹانا اور مارشل لا لگانا اور آئین کو جو سا ہے وہ ایبروگیٹ کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں جنرل اسکندر مرزا کی تھی۔ ابھی آپ اگر سنیں گے تو وہ کہیں گے ایوب خان نے مارشل لا لگایا۔ مگر انہوں نے تو کچھ دن بعد ڈان کو ایک انٹرویو دیا تھا سکندر مرزا نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ انہوں نے خود کیا۔ چیز یہ تھی کہ جب وہ تھے پریزیڈنٹ اور مارشل لا لگ گیا تو اس میں انہوں نے دیکھنا یہ تھا کہ جب مارشل لا لگا لیں یا ایک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آپ لگا دیں تو پار آستے آستے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایوب خان کی بہت دوستی تھی جنرل اسکندر مرزا کے ساتھ۔ یہاں سے پنڈی سے اگر کراچی جانا ہو تو ان کے ساتھ رہتے تھے، بہت کلوز تھے۔ لیکن یہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ چلے چیز، لیکن آپ نے دیکھا کہ مصر میں بھی یہ نہیں چلی، ادھر بھی جو تھے نصر تھے اور جنرل نجیب تھا، ان کا بھی کھٹ پٹ ہوئی اور جنرل نجیب کو ایک طرف انہوں نے کیا۔ یہاں یہ ہوا کہ ہم لوگ گئے، میں ADC تھا ان کے ساتھ، ڈھاکہ گئے اور ایسٹ پاکستان۔ واپسی پہ ہمیں ایک دم ہمارے ISI کے جو آفیسرز تھے انہوں نے ایوب خان کو کہا کہ جی آپ سیدھا آپ آفس جائیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا، اور باقی جس طرح جنرل یحییٰ خان تھا، جنرل حمید تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی غیر حاضری میں جنرل اسکندر مرزا کے جو فونز تھے ہم ٹیپ کرتے رہے، کیونکہ کرتے ہیں پریکاشنری سیکیورٹی کی وجہ سے باقیوں کے بھی، تو اس میں وہ کانٹیکٹ کر رہے تھے کمانڈر رب کو جو ایئر فورس کے تھے کہ جب ایوب خان آئے ڈاکے سے آپ اس کو اریسٹ کریں۔ اب یہ چیز جو تھی وہ آرمی کے آفیسرز جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی ہم اس طرح نہیں چل سکتے، اگر پریزیڈنٹ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو ہمارے چیف کو اریسٹ کرنے کے لیے آرڈر دے رہا ہے یا کانٹیکٹ کر رہا ہے تو یہ چیز چلے گی نہیں، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، یا ہم رہیں مارشل لا کے ساتھ یا ہم بیرکس کو واپس جائیں۔ اور یہ ابھی جو طریقہ کار ہے ہم کافی آ چکے ہیں، اور پھر یہی ہوگا کہ واپس جانا ایک بہت بری چیز ہوگی، اس لیے جنرل اسکندر مرزا کو ہمیں فارغ کرنا پڑے۔ اچھا، یہ کیا وجہ تھی؟ آپ نے خود کہا کہ یہ تو بڑی دوستی تھی سکندر مرزا کی اور ایوب خان کی، اتنا قریب ہونے کی وجہ سے پھر کیوں یہ نوبت آ گئی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ہے وہ فوجیں داخل کرنا پڑیں اور مکمل طور پر ٹیک اوور کرنا پڑا ایوب خان کو؟ کچھ کہتے ہیں کہ زیادہ بیگم ناہید اسکندر مرزا کے بھی بیچ میں تھوڑا وہ ہاتھ تھا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمہارے پاس تمام پارز ہونے چاہیے، ایوب خان کے پاس کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ADC تھے، آپ کو تو بڑا اچھا علم ہوگا۔ ہاں، وہ سامنے نظر آتا تھا کیا ہو رہا ہے، بالکل واضح تھا، کیونکہ فوج اس کو برداشت نہیں کر سکتی اس وقت کی کہ جو صاحب ایک سپلٹ آ جائے یا جو ہے پریزیڈنٹ وہ ادھر ادھر ٹیلی فون کرنا شروع کر دے اور اریسٹنگ سینئر موسٹ آفیسر۔ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی بنا اور یہ روایت ایوب خان کے دور میں پڑی اور امریکہ کا سر و رسوخ ایوب خان کے دور میں یہاں پر اتنا بڑھ گیا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ایوب خان نے بہت کوشش کی اور میں ان کے ساتھ بھی تھا اور اس سے پہلے بھی، کہ امریکہ سے وہ اسلحہ لے پاکستان کی مفت۔
पाकिस्तान को 1947 में क्या मिला? तीसरा हिस्सा हिंदुस्तान की फौज का। टैंक उन्होंने ऐसे दिए जिनके फ्यूल टैंक्स में उन्होंने चीनी डाल दी ताकि इधर पहुंचने तक उनके इंजन भी सीज हो गए। कोई यूनिट 1857 जिसको गदर लोग कहते हैं, हम कहते हैं पहली जंग आज़ादी, उसके बाद अंग्रेज ने कोई रेजिमेंट, कोई बटालियन किसी किस्म की 100% मुसलमान नहीं रखी। मिक्स्ड होते थे, आधे हिंदू आधे मुसलमान, या आधे जो उनसे गोरखा और बाकी इस तरह। उनके पास 100% जो है हिंदू बटालियंस या रेजिमेंट्स थी, लेकिन कोई भी मुसलमान नहीं था क्योंकि मुसलमान को वो ट्रस्ट नहीं करते थे। तो जब तकसीम हुआ हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान के हिस्से में कोई इंटैक्ट यूनिट नहीं आई। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। असर नाव इस फौज को बनाना था, ना हथियार, ना पैसा, ना एकोमोडेशन, कुछ नहीं। यहाँ तक कि करेंसी नहीं थी। अच्छा। और कुछ माह के लिए उसके ऊपर पाकिस्तान करेंसी इंडिया की, उसके ऊपर मोहर लगी हुई पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अयूब खान बहुत चाहता था कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हों, उनसे एड मिले, हम पाकिस्तान को कर सकें। अगर वो चीज़ कोई ऐसा आदमी हो जो कहते हैं कि अयूब खान ने अमेरिका की गोद में हमें डाल दिया, कोई ऐसा शख्स हो वो कहे कि अयूब खान ने ये गलत चीज़ की है, हम इतना पैसा देने के लिए तैयार थे। 4.5 डिवीजन खड़ा करने के लिए हम तैयार थे, 350 टैंक खरीदने के लिए तैयार थे, 104 जेट जहाज़ खरीदने के लिए तैयार थे, या 24 बॉम्बर जहाज़ खरीदने के लिए तैयार थे, या आबदोज़ें खरीदने के लिए तैयार थे। मेरा ख्याल है कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हम पैसा देने के लिए तैयार थे और अयूब खान अमेरिका से जाके ले आए। 1900 पाकिस्तान की करेंसी हिंदुस्तान से मजबूत थी, पाकिस्तान की ग्रोथ हिंदुस्तान से मजबूत थी। पाकिस्तान की ग्रोथ और इकॉनमी ऐसी थी कि जो 10 एशियन टाइगर्स जिनको कहते हैं, उनकी तमाम एक्सपोर्ट 10 के 10 को उनके तमाम के एक्सपोर्ट इकट्ठे करें तो पाकिस्तान के बराबरी पे नहीं आते थे। हम उस स्टेज पे थे और टेक ऑफ पॉइंट पे थे। इन 17 दिनों में आपकी मुलाकात नहीं हुई अपने वालिद से, ये जंग के दिनों में? उसके दौरान नहीं हुई। मगर 1965 की जंग के बाद गौहर अयूब साहब मुआहदा ताशकंद होता है और 1966 में जो वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि अयूब खान ने अमरीकियों के कहने पर घुटने टेक दिए और जीती हुई जंग मेज़ पर हाथ दी। ये किस वजह से, क्या नौबत आई, क्यों ये नौबत आई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो कि अयूब खान के बड़े करीब थे, उन्हें ये कहना पड़ा और फिर उन्होंने अपनी एक अलग रास्ता? तमाम आपने जो बातें की हैं और लोग करते हैं, ये ताशकंद एग्रीमेंट जो उनसे साइन हो रहा है, इसमें ताली कौन बजा रहा है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसने पाकिस्तानी कौम को क्या बनाया? लोगों को क्या बनाया? अच्छा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? सिर्फ एक शख्स उनसे ताली बजा रहा है। अच्छा, फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ा, अयूब खान का इलेक्शन लड़ना और फिर जिस तरह से कैंपेन हुई, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। देखना, कायद बहुत बीमार ऊपर आए जिसके ऊपर जिम्मेवारी थी, रेफ्यूजीज हैं, बाकी चीज़ें, तमाम ये चीज़ जो होती है, प्राइम मिनिस्टर के अलावा जहाँ कायद की पर्सनालिटी हो, तमाम चीज़ें उनके टेबल के ऊपर आती थी। अब यह है कि कायद आज़म ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कोई किसी किस्म का ऑफिशियल पोजीशन मुस्लिम लीग में नहीं दी, ना उनको एडवाइज़र बनाया, ना कुछ किया। बहन की तौर पे स्टेटस थी, हर चीज़ थी, इज्जत थी, हर कोई करता था। अब मोहतरमा फातिमा जिन्ना का और अयूब खान का मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई, मैं ये पूछना चाहता, इख्तलाफ क्या था? वो बताता हूँ मैं। वो ये था कि राना लियाकत अली खान की बेगम, वो और मिस जिन्ना में खटपट थी। अच्छा। शुरू से यहाँ तक थी कि कई जगहों में ये शुरू में कहा जाता था कि हम प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर रहे हैं, सर्कल्स में, सोशल सर्कल्स। अच्छा। यहाँ तक कि लियाकत अली खान कायद आज़म के पास गया कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, ये चीज़ें मेरे खिलाफ जा रही हैं कि मैं चेंज हो रहा हूँ, काम कैसे करें? कायद ने कहा, भूल जाओ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अपना काम करो। अब वो जो खटपट राना लियाकत अली खान की और मिस जिन्ना की थी,
उसमें अयूब खान को नहीं अंता कि ये खटपट है इनकी, अच्छा, और अयूब खान ने राना लियाकत अली खान को, लियाकत अली खान की बेगम को मोरक्को में या कहा एम्बेसडर भेज दिया। उसमें मिस जिन्ना ने समझा कि उस अयूब खान राना लियाकत अली खान को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, मुझे कम अहमियत दे रहे हैं, यहाँ से ये चीज़ शुरू। अब जो इलेक्शंस आई जिसमें वो खड़ी हो गई और अपोजिशन पार्टीज़ ने उनको खड़ा किया, उसमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्योंकि बेसिक डेमोक्रेट्स का सिलसिला चल रहा था, उनको पैसे मिलते थे, फंड्स मिलते थे, और 80,000 टोटल थे, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान। अब अयूब खान जब इलेक्शन कमीशन ये मीटिंग्स जमा करते थे तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती थी कि वो लोगों को जमा उधर करे जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे, और कुरे की वजह से जो 4 कैंडिडेट्स थे इलेक्शन के लिए वो आके तकरीर करते थे। अयूब खान आके कहता था जी 80,000 जो से ये कम है, मैं इनको जो से 1,20,000 करूँगा, आपको फंड दूंगा, आपको जिम्मेवारी दूंगा, आपको ये चीज़ दूंगा, आपको वो चीज़ दूंगा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना आके तकरीरों में वो कहते थे ये सिस्टम ही ख़राब है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो रिश्वत है, इसको मैं आके ख़त्म करूँगी। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो कोई आके शुरू कर दे आपके ऑफिस में कि जो लोग गौर अयूब के घर गए हैं आज उनको हम फ़र्क करेंगे, तो आप ज़्यादा खुश तो नहीं होंगे। इसी तरह जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे जो इलाके में उनकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती थी और वो काम कर रहे थे, वो चाहते थे कि और लोगों को फंड्स और मिले, बाकी वो तरक्याती प्रोग्राम करें। तो एक अगर 1 मैन 1 वोट होती इलेक्शन तो उसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना मेरे नज़र में जीत जाती। अच्छा, आप क्या ऐसी की चीज़ नहीं है, एक दिन जाना ही जाना है, और अयूब खान ने जाना ही था। ये एजिटेशन ना भी होती क्योंकि फरवरी के आखिर में 1968 में उनको हार्ट अटैक हुआ जब उर्दन के शाह हुसैन यहाँ आए हुए थे, उठ के तकरीर नहीं कर सकते थे, उसके बाद बीमार हुए, 3 माह दफ्तर नहीं अटेंड कर सके। वो तो मार्क टाइम कर रहे थे कि कब ये पीरियड ख़त्म होगा कि मेरे जान छूटेगी इससे। फिर देखो पाकिस्तान किधर है।